Any feedback? Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. It's clear. Enough. Good Okay. enough. Okay. Thank you very much. So, as I said earlier, I would be requesting you all to be active in the class. All right. Though it's an online platform, but we expect you will be active. I can call anyone anytime during the lesson. Okay. To check whether you can see the slide, right? Clearly? Yes, sir. Okay. Okay. So today we are going to talk about speaking module, and in the orientation class, actually we talked about the speaking test pattern. So tonight we are going to start the session. I mean, how you can prepare yourself for the speaking module. So as you know, for both general and academic module, speaking is the same. Okay, so I'm just repeating one thing, that speaking has 3 parts. Speaking exam has 3 parts. How many parts we have for speaking? 3 parts. 3 Three parts. parts. Three parts. Wonderful, wonderful. Okay, we're starting from very basic to advanced. Okay, we will move according to your pace. আপনাদের পেজটা যতটুকুন নিতে পারবেন ততটুকুন আমি অ্যাডভান্সড লেভেলে যাব। সো আমাকে একজন রিকোয়েস্ট করেছেন যে ভিডিওটা অন করা যায় কিনা। আমার এই মাত্র আমার বাসায় কারেন্ট চলে গেছে। হ্যাঁ, সো আই এম ইউজিং মোবাইল ডেটা। ওকে, অলরাইট। সো speaking has 3 parts and the exam takes around 11 to 14 minutes time. Total duration is 11 to 14 minutes. Okay, so in this time you have to answer questions based on part 1, 2 and 3. Remember one thing which is most important. IELTS is not the exam of developing your skills. Rather, it is the exam to test your skills. Am I clear? Yes, sir. আইএলটিএসটা আমরা অনেকে মনে করি যে এটা হলো আমার স্কিলস ডেভেলপ করার টেস্ট। অ্যাকচুয়ালি স্কিলস ডেভেলপ করার টেস্ট না, এটা হলো আপনি কোন লেভেলে আছেন সেই লেভেলটা চেক করার টেস্ট। অলরাইট, সো আমরা যেটা করি, যেহেতু আমাদের ম্যাক্সিমাম লার্নার্সদের কাছে এটা নতুন হয়, ফর দ্যাট রিজন আমরা তাদের স্কিলসটাও সাইড বাই সাইড ডেভেলপ করার চেষ্টা করি যাতে টেস্টটা ভালো হয়। অলরাইট, কারণ আমরা ম্যাক্সিমামই এমন হয় যে উইকনেসেস কাজ করে। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ উইল বি guided actually how to prepare yourself for better score. But remember, আপনার level of understanding, level of proficiency matters here. এক একজনের level of understanding, proficiency এক এক রকম, so স্কোরটা তার ক্ষেত্রে vary করবে, so you'll be able to understand. So I think so far is clear to you. Now let's move on to part 1. The part 1, you see, it's written, the examiner asks you about yourself. পরীক্ষক আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। Your home, আপনার বাসা কোথায় সেটা জিজ্ঞেস করবে। Work, আপনার কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। Or studies, পড়াশোনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। And other familiar topics, অন্য যে কোনো একটা পরিচিত টপিক নিয়ে জিজ্ঞেস করবে। সো টপিক গুলো, ডিসকাশন ম্যাটার গুলো সবই খুবই সহজ। অলরাইট, সো আজকে আমাদের ক্লাসটা যে স্টাইলে হবে, আমি প্রথমে
টোটাল স্পিকিং টেস্টটা ফ্যাসিলিটেট করবো, এটা কিভাবে দিতে হবে। তারপর আমরা মক টেস্ট নিব আজকে আপনাদের মধ্য থেকে যে কারো আমরা চেক করব, মক টেস্ট নিব এটার উপরেই, যেটা আমি বুঝাচ্ছি, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট দ্য টেস্ট ফরম্যাট and how you should prepare yourself. All right, so আমি কি বললাম, আপনার পার্ট 1 এ কি জিজ্ঞেস করবে? About Anyone can myself. about myself, I mean about yourself, তারপর My home, or where I work, or about my study, or any or other other familiar topics. Familiar topics. So part 1 এ আপনার কোনো টেনশন থাকছে না যে টপিকটা ফ্যামিলিয়ার হবে, যাই আসুক যাই বলুক সেগুলো কি ফ্যামিলিয়ার হবে। কি ধরনের ফ্যামিলিয়ার, লেটস চেক ইট আউট, কি ধরনের সেটা। ফর এক্সাম্পল, আমার সাথে anyone can join, is there anyone interested? Yes, sir. I'm Ruhul Amin. Okay, what's your name? Ruhul Amin, right? Yes, sir. Okay, so brother Ruhul Amin, I am practicing part 1 with you. সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন, হ্যাঁ। সো প্রথমে আমি এক্সামিনার, আপনি হলেন examinee. So I'm asking you, good evening, Mr. Ruhul Amin. Could you Good please evening, tell me sir. about yourself? Thank you, sir. I'm Ruhul Amin. I'm from Bangladesh, and I am now working at a IT firm. ওকে, সো এখানে আমরা যে বিষয়টা একটু চেক করব, যেটা রুহুল আমিন ভাই বললেন, সো আমি তাকে প্রশ্ন করেছি, মিস্টার রুহুল আমিন, কুড ইউ প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। খুবই সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন, এটা সবাইকে 100% করবেই, হ্যাঁ, এটা দিয়েই শুরু হয়। সো ব্রাদার রুহুল আমিন কি উত্তর দিলেন? উত্তর দিলেনটা হলো যে আই এম রুহুল আমিন, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, আই এম ওয়ার্কিং ইন আইটি ফার্ম। তার কি ওয়ার্ড গুলো খেয়াল করেন। সো আপনি কিন্তু পরীক্ষা দিচ্ছেন বাংলাদেশ থেকেই, রিমেম্বার, হ্যাঁ। সো Yes. ডোন্ট সে আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, আপনি বাংলাদেশ থেকেই পরীক্ষা দিচ্ছেন, এটা সবাই এক্সামিনার জানে, রাইট। সো Okay. আপনাকে বলতে হবে ওয়্যার আর ইউ ফ্রম, আপনি কোত্থেকে আসছেন। দ্যাট মিনস আপনি আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের কথাও বলতে পারেন, অথবা আপনার হোম ডিস্ট্রিক্টের কথা বলতে পারেন, which ever is comfortable and convenient to you. All right? Okay. Okay, so you can start like this. Well, thank you very much. I am Ruhul Amin. তো এখন আপনি বেটার, আপনি যদি তাকে একটা শর্ট নেম বলে দেন, যে নামে সে আপনাকে পরবর্তী ডিসকাশনে ডাকবে, ঠিক আছে? না হলে সে আপনাকে রুহুল ডাকবে, না হলে আমিন ডাকবে, এরকম সমস্যা হয়। Okay. সো নরমালি আমিন ডাকে, অনেকের নামে লাস্ট নাম দেখা যায় যে বাবার নাম, ঠিক আছে? সো আপনার বাবার নাম ধরে ডাকা শুরু করবে। So this might happen. So you can say, well, thank you very much. I'm Ruhul Amin, but you can call me Ruhul. I'm from Dhaka. আপনি যদি ঢাকা থেকে হন, অথবা আপনি কুমিল্লা থেকে হলে I'm from Kumilla. Okay, I'm working. উচ্চারণগুলো চেষ্টা করবেন ঠিক করার জন্য। I'm working in an IT firm in Dhaka. Enough, good enough. ঠিক আছে? Okay. Do you have a favorite book when you were a child? Yes, I have a favorite book. You can say it's a religious book, the Holy Quran. And every day morning I was read it out, and Why it was Sir, was sir, this question was a past tense, but he was a answer a present tense. ওকে, আমরা ওনার অ্যান্সারটা আগে শুনবো, তারপরে আর কি কারেকশন গুলো করবো আর কি, হ্যাঁ। রাইট, ইনশাআল্লাহ। ওকে, কন্টিনিউ। কোথায় ছিলাম আমি তো ভুলে গেছি। হ্যাঁ, ওকে, ভুলে গেছি। মানে প্রশ্ন ছিল, ডিড ইউ হ্যাভ আ ফেভারিট বুক when you were a child? আপনি যখন ছোট ছিলেন আপনার কি কোনো প্রিয় বই ছিল? Oh, okay.
Yes, I had a favorite book when I was in my childhood. That's the Holy Quran. Why? The reason of this, I wasn't understand any other books. Just I saw uh, my community to read it, and it was uh, favorited just for this. Okay. Nothing. অলরাইট, সো আমরা কিন্তু পার্ট 1 এ আছি। পার্ট 1 টোটাল আপনাকে হয়তো 2 থেকে 3 মিনিট, নট মোর দেন 2 or 3 মিনিটস, ঠিক আছে? সো আপনি এখানে যে উত্তরটা দিবেন আ আ ই ই এরকম করে সময় নষ্ট করা যাবে না। রিমেম্বার দিস। সো প্রশ্নটা যেমন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, উত্তরটাও ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হতে হবে। দ্য ইনশাআল্লাহ কোয়েশ্চেন স্যার ওয়াজ, করতেছে থাকবে না অলরাইট, আশা করি। yes, yes. Did you have a favorite book when you were a child? এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, রাইট? সো আপনি Yes. উত্তরটাও দেওয়ার চেষ্টা করবেন একটু ভ্যারাইটি অফ সেন্টেন্সের মাধ্যমে। সবাইকেই বলছি, কিন্তু আমরা প্র্যাকটিসের স্টাইলটা হচ্ছে আমরা যে কোনো একজনের মাধ্যমে সবাইকে we're making it clear. Alright? Yes, sir. Yes. Okay. সো আপনি বলবেন yes I did have, আপনি যদি বলতে চান ওইভাবে, হ্যাঁ, জোর দিয়ে বলতে চান। Yes, I did have many favorite books. One of them was, আপনার তো একটা নামও থাকতে পারে, ডিফারেন্ট থাকতে পারে, অনেক থাকতে পারে, রাইট? Yes. সো আপনি আপনার মতো করে বলবেন যে yes I did have many favorite books. One of them was, যেটা বললেন, or the most favorite book was the Holy Quran. তারপর আপনি প্রশ্ন করলো why, তখন আপনি বলবেন আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল থেকে আপনি বলবেন, বা ট্রাই করবেন সেন্টেন্সটা যেন একটু স্মার্ট এবং ভ্যারাইটি অফ সেন্টেন্স আসে, যাতে একই রকম সেন্টেন্স যেন বারবার বারবার না আসে। Okay. এই বিষয়টা। ওকে, তারপর আপনি বললেন ওয়াই, যখন বলবে সে কিন্তু এখানে খুব বেশি আপনাকে প্রশ্ন করবে না, জাস্ট প্রশ্ন করার পরে হয়তো একটা ওয়াই অর ওয়াই নট এই টাইপের প্রশ্ন করবে আর কি। হ্যাঁ, তো যখন ওয়াই বললো তখন আপনি বলবেন yes, let me clarify why, because this is our religious book and every Muslim should know how to recite the Holy Quran and understand the deeper meaning. That's why we try to read it and understand the meaning. Okay, আপনি এতটুকু বলতে পারেন। Okay. Yes. Okay, next question. How much reading do you do for your work or studies? I have read it completely 4 times or 5 times, not one times only, because it's not a regular book, it's our religious book. ওকে, আপনি ওইটাতেই থাকতে হবে, নট নেসেসারি। এখন প্রশ্নটা কিন্তু আবার জেনারেল টাইপ, হ্যাঁ? হাউ Yes, sir. মাচ রিডিং ডু ইউ ডু ফর ইউর ওয়ার্ক? আপনি যদি কাজ করেন, আর ইউ স্টুডেন্ট অর ওয়ার্কিং? I'm working. Alright, so as you said, you were working in an IT firm. So how much reading do you do for your studies? যে আপনি যদি পড়াশোনা হয় সেটা ফর ইউর ওয়ার্ক, যে আপনার কাজের জন্য কতটুকুন আপনি পড়েন। Oh, প্রশ্নটা বুঝতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ? yes, sir. Okay, Sir, now tell me. এগুলো তো চিন্তার বিষয়। খুবই শোনেন, এগুলো তো একেবারে পরিচিত ছিলাম না। হ্যাঁ, এইটাই হইলো আইএলস। আপনি চিন্তা যা করার আগেই আগে করে করবেন, ফেলতে হবে। ঠিক আছে? প্র্যাকটিস লেভেলেই সকল চিন্তা ভাবনা গবেষণা সব শেষ, আর ওখানে যখন যাবে আপনি সকল বিষয়ে দক্ষ, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ। আপনাকে যেই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করবে মনে হবে যে আপনি সেই বিষয়ের এক্সপার্ট, ওইভাবেই আপনি উত্তরগুলো দেওয়া শুরু করবেন, রাইট? আর যদি কখনো আপনার মনে হয় যে না আমি তো এটা ভাবি নাই, সেটাও কিন্তু আপনি বলতে পারবেন, ঠিক আছে?
জি স্যার, ইনশাআল্লাহ কারণ ওরা যেটা জানতে চাইবে যে আপনি ইংরেজি বলতে পারেন কিনা, পারি কিনা। ইয়েস, উত্তর সঠিক নাকি বেঠিক, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট? যেমন ফর এক্সাম্পল, এই আপনি বুঝতেছেন না কত সময় পড়েন, তাহলে আপনি কি করবেন? আপনি বলবেন, ও আই হ্যাভ নেভার থট ইট হাউ মাচ আই রিড ফর মাই ওয়ার্ক, যে আমি কখনো ভাবি নাই আমি পড়ার আমার কাজের জন্য কতটুকু পড়ি। আনসার ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট এবং ইয়েস। ওয়ান্ডারফুল। মানে সে ওকে, তো আর আমার মানে চাকরি দেওয়ার জন্য ইন্টারভিউ নিচ্ছে না। নো, সে দেখবে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ চাকরি না স্কিলস। দিলেও তো চাকরির ব্যবস্থা করে দিবে। Okay, so let's move on to the next question. What kinds of books do you read for your pleasure? আই রিড। এই যে প্রশ্নগুলো আমি করতেছি এখন, মনে হচ্ছে না যে খুব বুঝতেছি? এই প্রশ্নগুলোই বুঝবেন না, কারণ আমার মতো এত আস্তে কিন্তু বলবে না, রাইট? আচ্ছা, সো আমরাও যখন নাকি রিয়েল মক টেস্ট করব, তখন আমার কথাও কিন্তু আপনারা হয়তো বুঝতে কষ্ট হবে। এখন যেহেতু আমরা লার্নিং স্টেজে আছি, একদম স্লো পেসে বলতেছি, হ্যাঁ? ওইখানে তো মানে লেখাও থাকবে না, আমি তো এই যে স্ক্রিন দেখে দেখে মোটামুটি প্রশ্নগুলো আগে দেখে ফেলছি। হ্যাঁ, এগুলা লেখা থাকবে না, ফার্স্ট যে এগুলা লেখা থাকবে না। সো একটা বিষয় মাথায় রাখবেন যে অর্ধেক কথা ব্রিটিশদের, যদি আপনার ব্রিটিশ কোনো টিচার পড়ে বা আমেরিকান বা অস্ট্রেলিয়ান, তাদের স্টাইল অফ স্পিকিং আ বিট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য এক্সপার্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি, যদিও অলমোস্ট সিমিলার। ঠিক আছে, যদি বাঙালি পড়ে তাহলে আপনি কিছুটা হয়তো পেস কম পাবেন, বাট যদি ব্রিটিশ বা আমেরিকান অস্ট্রেলিয়ান পড়ে, তাহলে পেজটা অনেক বেশি হবে। ফর এক্সাম্পল, আমি আপনাকে প্রশ্নটা তখন এইভাবে, হোয়াট কাইন্ডস অফ বুকস ডু ইউ রিড ফর প্লেজার? কদ্দুর বুঝছেন? হুম, ঠিক আছে, জাস্ট আগে এবার বলেন। পরিচিত না থাকলে কষ্ট হয়ে যেত। এক্স্যাক্টলি, যেমন এটা আপনাকে সারা জীবন পড়ে আসছি, প্লেজার, রাইট? ইয়েস, কিন্তু উচ্চারণ কি? প্লেজা, যা যা, প্লেজা। তারপরে স্যার আমরা আর সারা স্যার জীবন স্যার ব্রিটিশের ক্ষেত্রে কি আরটা কি একবার বাদ দিয়ে দেয় নাকি? আটটা মানে উজ্জ থাকে আর কি, আ এরকম সাউন্ড হয়, হ্যাঁ, ঠিক আছে, প্লেজা। আর আমরা পড়ে আসছি সারা জীবন হোয়াট হোয়াট হোয়াট? হোয়াট, কিন্তু বাট কি, রাইট? বাট এটা মোটেও কিন্তু হোয়াট না, হোয়াট। হোয়াট, কোথায় হোয়াট আর কোথায় হোয়াট, রাইট? What kinds of books do you read? Do you কিন্তু do you বলবে না, do you, ঠিক আছে? What kind of books do you read for pleasure? What kind of book do you read for pleasure? এরকম হবে অনেকটা, ঠিক আছে? সো বলেন। I read regularly novels for my pleasure. হুম, One of them why is why Simon Ferris. why? For my pleasure and spend out my free time. Okay, we understood pleasure, but pleasureটা নোবেল দিয়া কেন? Try to understand, হ্যাঁ? বুঝছেন কিনা Uh, আমার প্রশ্নটা? yes, sir. আপনি ফার্স্ট আনসার দিয়েছেন যে আই ট্রাই টু রিড নোভেল ফর মাই প্লেজার। আমি পরে প্রশ্ন করলাম ওয়াই, আপনি আবারও বললেন প্লেজার, তাহলে আনসারটা কিন্তু রং হয়েছে, রাইট? Yes. তাহলে বলতে হবে কি? Repeat হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, in novel I find various types of characters which is very interesting, so I don't know what is going to happen at the end, so it gives me immense pleasure till I end the book. যতক্ষণ আমি বইটা শেষ করি, তখন আমার কাছে কি অনেক বেশি একটা থ্রিলিং ফিল হয়, রাইট? কি Yes. হবে কি হবে, সো এই বিষয়টা আপনার কথায় ফুটিয়ে তুলতে হবে। ওকে, লাস্ট কোয়েশ্চেন ইন পার্ট 1. Do you prefer to read a newspaper or a magazine online to buy a copy? I want to prefer read newspaper online because I am an IT expert and have to sit down in front of my computer. And you get it everything free, right? Yes. Okay, alright, so আমরা পার্ট 1 করলাম, এইরকম পার্ট 1 জাস্ট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম কোয়েশ্চেন হবে, ইজি কোয়েশ্চেন, আর উত্তরটা আপনার একদম ক্লিয়ার কাট উত্তর দিবেন। সো পার্ট 1 কি আর কেউ সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? এভরিওয়ান, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য পার্ট 1?
আরেকবার যদি স্যার একটু ইয়ে করতেন তাহলে একটু সবার জন্য সহজ হতো। শোনাটা যদি আবার ওকে, বলা হতো। অলরাইট। সো আমি প্রথমেই কিছু উচ্চারণ আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দেই, হ্যাঁ, সবার জন্য এটা কাজে লাগবে। একটু উচ্চারণগুলো আপনার ডায়েরি বা নোটবুকে লিখেন। আর ক্যামব্রিজ অ্যাডভান্সড লার্নার্স ডিকশনারি, ওটাতে আপনি চেক করে নেবেন একবার, দুইবার, তিনবার। আইএলটিএস কিন্তু একটা জার্নি অফ লার্নিং। সো এই লার্নিং এর মধ্যে আপনি যদি শুধু নিজেকে চেক করতে চান তাহলে হবে কালকে পরীক্ষা দিয়ে দেন, চেক করে দেখবেন যে 5 বা 5.5 পাচ্ছেন। আর যদি নিজেকে ডেভেলপ করে পরীক্ষা দিতে চান, যে জন্য এই প্রিপারেশন কোর্স, রাইট, তাহলে আপনাকে কিন্তু একটু পরিশ্রম করতে হবে। রাজি আছেন তো সবাই নাকি? ইয়েস স্যার, স্যার ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। সেই জন্য উচ্চারণটা, আমাদের দেশের যারা শিক্ষার্থী, আমাদের ম্যাক্সিমামের প্রবলেম হলো প্রনাউন্সিয়েশন। সো প্রত্যেকদিন প্রনাউন্সিয়েশনটা আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে। এভরি ডে ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইউর প্রনাউন্সিয়েশন। আদারওয়াইজ উনি প্রশ্ন কি করবে, উত্তর কি দিবেন, বুঝতে বুঝতে কিন্তু আপনার 11 মিনিটের জায়গায় 7 মিনিট চলে যাবে। ওই যে প্রথমে বললেন না স্যার, খালি ও করতে করতে স্যার সব শেষ, টাইম হ্যাঁ, শেষ। এক্স্যাক্টলি। সো আমি 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 যেদিন যেটা পড়াবো সেটা আমি উচ্চারণটা আপনাদেরকে একটু ওয়ার্ড গুলা বলবো, আপনারা প্র্যাকটিক্যালি সেই ওয়ার্ড গুলা শিখে নেবেন। তাহলেই ওই গ্রামাটিক্যাল রুলস আছে, কিছু প্রনাউন্সিয়েশনের ফোনেটিক্স আছে, সেগুলো শিখে তারপরে এসে এগুলা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে অনেক। সো আমি যেটা বলবো এটা আবার পরবর্তীতে রেকর্ডিংটা শুনতে পারেন। পাশাপাশি আপনি অ্যাডভান্স ক্যামব্রিজ অ্যাডভান্সড লার্নার্স ডিকশনারি, সেটা থেকে চেক করবেন, এটা ফ্রি, অনলাইনেই পাওয়া যায়। ক্যামব্রিজ অ্যাডভান্সড লার্নার্স ডিকশনারি, মনে থাকবে, ক্যামব্রিজ অ্যাডভান্সড অ্যাডভান্সড লার্নার ডিকশনারি। লার্নার্স ডিকশনারি। আর ব্রাদার লুৎফুর, আপনাদের তো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে তাই না? ইয়েস স্যার। এই ব্যাচে, তাহলে সেই ব্যাচে কিন্তু সে প্রতিদিন কি শিখলো, ক্লাস করবে মেবি 3 দিন বা 4 দিন, হোয়াট এভার দ্য স্কেডিউল, বাট সে এভরিডে কি শিখছে, সেটা রিডিং এর হোক, রাইটিং এর হোক, স্পিকিং এর হোক, সেটা কিন্তু গ্রুপে দিতে হবে এবং আপনাদের সেটা মনিটর করতে হবে, রাইট? ওকে, ইউ হ্যাভ টু কিপ দেম এনগেজড। না হলে কিন্তু 3 মাস ওই চোখের পলকে চলে যাবে, বলবো যে আমি তো কিছু শিখি নাই। Okay, so let me just tell you the pronunciation. আমরা পার্ট 1-এ যে প্রনাউন্সিয়েশন গুলা নতুন মনে হবে আপনাদের কাছে সেগুলো একটু বলছি। The first one is ইগজা, আমরা পড়ে আসছি এক্সামিনার। সবাই আমার সাথে একমত কিনা? জি স্যার। Yes, sir. এটা কখনোই এক্সামিনার না, এটার উচ্চারণ হলো ইগজা। ইগজা মিনা, ইগজা মিনা, রাইট, Examiner. এক্সামিনার। ভেরি গুড, Examiner. ভেরি গুড, ইয়েস, এক্সামিনার। Then about, আমরা অ্যাবাউট বলি, অ্যাবাউট। About. সো এগুলা পড়ানোর উদ্দেশ্য হলো, এগুলো আপনাদের যখন নিজে কথা বলবেন তখন কিন্তু এই ধরনের ওয়ার্ড আপনারও প্রয়োজন হবে, তখন আপনি কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা করতে পারবেন। আর যখন সে বলবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন। ওকে, অ্যাবাউট, অ্যাবাউট। সবচেয়ে ভালো হয় হিপস খানায় ছোটবেলায় যদি কেউ পড়ে থাকেন, একটা বারবার বারবার পড়ার পরে না, এই যে আওড়াইতে হয় না, এক্সামিনার 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 এক্সামিনার, এইভাবে যখন নাকি আপনি একটা 8 বার 10 বার 20 বার 15 বার পড়ে ফেলবেন, দেখবেন যে এটা ঠিক হয়ে গেছে। ওকে, এবং দেখবেন আপনার স্কোর লেভেলটাও আপনি অনেক ভালো হবে, হ্যাঁ। এবং স্পিকিং এ ভালো স্কোর করতে পারলে আপনি অন্যগুলাতে কিন্তু এটা হেল্পফুল হবে ওভারঅল স্কোরটা ভালো করার জন্য। নেক্সট ওয়ান ইজ অ্যাবাউট, about, About. yes, About. about, About. about, yes. About. Yourself, 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 myself, right? myself, Myself. তারপরে আমরা বলি your, ব্রিটিশ ইংলিশে এটাকে বলা হয় you আর উচ্চারিত হয় না, you। আপনি ব্রিটিশ আমেরিকান দুইটা মিলায়ে বললেও কোনো সমস্যা নাই, মূল বিষয় হলো আপনি শুদ্ধ বলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু স্পিক দ্য কারেক্ট ওয়ান, রাইট? সো ব্রিটিশরা বলে ইউ আর আমেরিকানরা বলে ইয়োর, ঠিক আছে? এই your, বাট কেউই কিন্তু ইউর বলে না, যেটা আমরা বলি। হ্যাঁ, স্যার আমরা এগুলা কোথা থেকে পাইলাম? আমরা পাইছি আমাদের ছোটবেলায় যেভাবে শিখে আসছি। We just merge it with প্রায় our mother
language, isn't it? প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি আমাদের কি ব্রিটিশ টিচার ছিল, আমেরিকান টিচার ছিল, নাকি স্কিল টিচার ছিল? কোনোটাই ছিল না, ছিল কিনা? শুরু No, sir. করলো কেটা এই কাজটা, যে এই যে ইউর অ্যাবাউট ওকে, সো আমাদের এখন আপনি শিক্ষকদেরকেও কেউ আপনি শিখাইছে। যদি এখন বিদেশ যাওয়া না লাগতো, আইএলটিএস পরীক্ষা দেওয়া না লাগতো, আপনি কি সারা জীবন শিখতেন? শিখতেন না। এটা হচ্ছে যেটা আমাদের অ্যালফাবেটের মতো হয়েছে আর কি, এ বি সি ডি, পরে এ বি ও ইউ টি অ্যাবাউট, এভাবে শিখে গেছে। রাইট, কারণ আমাদের আমাদের দেশের প্রাইমারি স্কুলের দরকার সবচাইতে প্রশিক্ষিত স্কিল দক্ষ শিক্ষক। এখন এখানে যারা আছেন একজনও রাজি হবেন না যে আমি দক্ষ হওয়ার পরে প্রাইমারি স্কুলের টিচার হব, হবেন? হবেন না। তাহলে শিখবেন কখন? মানে প্রাইমারি স্কুলে যদি এগুলো ঠিক মতো পড়ানো হইতো, প্রাইমারির পরে সে যদি আইএলটিএস পরীক্ষা দিত ক্লাস 6-এ, পর থেকে 7 পাইতো। ওকে, লাইক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ও লেভেলের মধ্যে যে কেউ পরীক্ষা দিলেই সে 7, 7.5, 8ও পেয়ে যায়, বিকজ দে আর অলওয়েজ ইন প্র্যাকটিস। এনিওয়ে, এই কথা বলতে গেলে আমাদের রাত ফুরায় যাবে চ্যালেঞ্জেস এর কথা। তারপরে উচ্চারণ হলো হোম। হোম, আমরা এটাকে Home. বলি হোম। Home. The correct Home. pronunciation should be home, right? Home, not home. Okay, next one is walk. কাজ, walk. হুম, Wow. যতটুকুন হয় ট্রাই করবেন, সমস্যা নেই। ওকে, তারপরে নেক্সট আমরা আসি। আপনাকে ম্যাক্সিমাম দেখবেন ডিড ইউ হ্যাভ, আমরা একদম ক্লিয়ার করে যেভাবে উচ্চারণ করি, নেটিভরা এইভাবে ক্লিয়ার করে উচ্চারণটা করবে না। হ্যাঁ, তারা উচ্চারণ করবে ডিড ইউ হ্যাভ, ডিডটাকে জিজের মতো উচ্চারণটা মনে হবে। হ্যাঁ, ডিড ইউ হ্যাভ, ডিড ইউ হ্যাভ, বুঝতে পেরেছেন? Yes. ডু ইউ আমাদের হ্যাভ, তবে ডু ইউ হ্যাভ, ডু ইউ হ্যাভ জোর মতো একটা সাউন্ড হবে, ডু ইউ হ্যাভ, ডিড ইউ হ্যাভ, এইরকম। আর ফেভারিট বলি আমরা, দিস ইজ নট ফেভারিট, দিস ইজ ফেভারিট। ফেভারিট। বুক, নট বুক, বুক। when, when এর উচ্চারণ হবে when, ওয়া, when, when, when you। এবার একটা উচ্চারণ বললে খুবই অবাক হয়ে যাবেন, WERE, এর উচ্চারণ কি কে বলতে পারবেন? Where? আমরা তো শিখছি ওয়ার না, Where? this the pronunciation is wa, wa. Wow. When you are a child, when you are a child, so আপনি এটাকে ওয়া বলতে পারবেন। যখন হোয়ার আসবে তখন ওইটা হবে ওয়া, আর এটা হলো ওয়া। অলরাইট, ওকে, ফ্রাস্ট্রেটেড হয়েন না, মানে যতটুকুন সম্ভব ইউ মাস্ট ট্রাই টু ইমপ্রুভ। ঠিক আছে, এটা আস্তে আস্তে হবে। ফ্লুয়েন্সিটা যদি আপনার ভালো হয়ে যায় না, দেখবেন যে প্রনাউন্সিয়েশনের প্রবলেমটা আপনি ওভারকাম করতে পারবেন। ওকে ব্রাদার্স, আমরা আরেকটু কয়েকটা প্রনাউন্সিয়েশন বলতে চাচ্ছি। ওকে, তারপরে যেটা বললাম আমরা, what এর উচ্চারণ হবে what, yes, what, not what, what। এগুলা খুব বেশি ব্যবহৃত হয় তো, so you have to take care these sounds। তারপরে প্লেজার, যেটা একটু বললাম, প্লেজার, মেজা, ট্রেজা, যা সাউন্ড হবে যা, যা সাউন্ড, প্লেজার, pleasure. So can you see me now? Yes, sir. Yes, sir. But I can't see myself. Sir. Okay, I just made fun. All right, okay, so then do you prefer to read a newspaper, not newspaper, right? News paper, বলেন, news Paper.
Newspaper. Paper, yes. Newspaper, not pepper. Newspaper.